Prime Rose Corporation has rupees 15 million of sales, sir. Sales rupees 15 million. 2 million of inventories. Receivable 3 million. Receivable rupees 3 million. And 1 million payable. Rupees 1 million. Its cost of goods sold is 80% of sales. Cost of goods sold is equal to 80% of sales 15 million. कति आउँछ 15 million को 80% क्याल्कुलेट गर्न त अब क्याश कन्भर्सन साइकल निकाल्नु पर्ने क्याश कन्भर्सन साइकल इज इक्वल टु इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड माइनस पेएबल डिफरल पिरियड अब यसपछि इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड र पेएबल डिफरल पिरियड तीनवटा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो यहाँसम्म पुग्यो हैन सिद्धियो क्याल्कुलेटर हान्न त एकजनाले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 80% अफ 15 मिलियन कति आउँछ 12 million 12 मिलियन अब हामीले इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड पेएबल डिफरल पिरियड निकाल्नु पर्यो यो माथि मेटाइदिए हुन्छ हैन हुन्छ अब क्याश कन्भर्सन साइकल इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड पेएबल डिफरल पिरियड एन्ड रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड अर डिएसओ भने पनि त्यही हो अब यो वर्किङ नोटमा inventory conversion period is equal to amount of inventory multiply by days in year. In this question days in year is not given, so we can use 365 days in a year or 360 days in a year. 360-65 हामी जति पनि राख्न सक्छौं यहाँ क्वेशनमा नदिएको हुँदा 365 divide by cost of goods sold cost of goods sold COGS similarly receivable conversion period is equal to amount of receivable multiply by 365 divide by sales and payable deferral period is equal to amount of account payable or payable multiply by 365 divide by cost of goods sold. ल अब भ्यालु निकाला त यसको इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड एन्ड पेएबल डिफरल पिरियड inventory conversion period inventory multiply by 365 360 पनि हुन्छ
अब यो बुकको एन्सरमा 65 को आधारमा त्यो एन्सरसँग एक्ज्याक्ट आउने हुनाले मैले त्यो राखेको, नभए 360 राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सर फर्स्टको 60.83 60.83 डेजमा भएको हुनाले डेज। रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड सेकेन्डको 73 त्यति मात्रै आछ 73 point मात्र 73 days. Payable different period payable deferral period 30.41 30.41 days. Now inventory conversion period 60.83 plus receivable conversion period 73 minus payable deferral period 30.41 is equal to love. What is day out? 164.24 164.24 एकचोटि अझै क्यालकुलेटर हाल्नु त 30 त माइनस हो नि ए 30 minus साँच्चै $103.42 days. यसको एउटा यति भयो साह्रै भयो मेटाइदिए हुन्छ यो हुन्छ सर अब यसमा फेरि सपोर्टिङ क्वेशन छ अर्को 80% of cost of goods sold and finances working capital with bank loan at an 8% rate छ interest rate company यदि company loan लियो भने the company will pay 8% interest rate to the financial institution. What is prime rose cash conversion cycle? यो interest rate हाम्रो पछि युज हुन्छ अहिले यहाँ आवश्यक थिएन cash conversion cycle. We have finished this part. Now another part, if Prime Rose could lower its inventories and receivable by 10%, company reduce its current amount of inventory and the current amount of receivable by 10%, decreases the value of inventory and receivable. Now new inventory or new value of inventory, existing inventory थियो 2 million 10% decrease भयो 2 million or 20 lakh multiply by 10% decrease हुने minus 10% of 2 million भने पनि हुन्छ अथवा 10% decrease हुनु भनेको 90% मा रहनु हो 0.9 is equal to कति भयो 18 lakh inventory भयो inventory decreases by 10% and receivable also decreases by 10%.
new receivable, existing receivable 2 million inventory, 3 million receivable, 30 लाख receivable थियो, यो पनि 10% ले डिक्रिज हुनु भनेको रिड्युस टु 90%, 90% मा गयो, अथवा 30 लाख माइनस 10% अफ 30 लाख इज इक्वल टु भने पनि हुन्छ 27 lakh receivable, but increase its payable by 10%. तर account payable increase by 10%. New account payable is equal to previous amount of account payable 1 million of account payable 1 million to 10 lakh multiply by 1.1 भन्नु पर्यो 10% increase भयो कति भयो 11 lakh inventory and receivable decreases by 10% and the account payable increases by 10% without affecting sales or cost of goods sold. The amount of cost of goods sold and the sales is constant. त्यो चेन्ज भएको छैन अघि हामी अघिल्लो पार्टमा जसरी गर्यौ जति अमाउन्ट राख्यौ त्यही राख्छौं What would be the new cash conversion cycle भन्नु क्याश कन्भर्सन साइकल कति होला भनेर सोध्यो अब यसमा फेरि क्याश कन्भर्सन साइकल इज इक्वल टु इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड माइनस पेएबल डिफरल पिरियड भयो अगेन वर्किङ नोट फेरि इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड निकाल्नु पर्यो इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड इज इक्वल टु amount of inventories multiply by 365 divide by cost of goods sold. Receivable conversion period is equal to receivable multiply by 365 divide by sales. Payable deferral period is equal to account payable multiply by 365 divide by cost of goods sold. Sales र cost of goods sold constant छ अघिकै जस्तै तर इन्भेन्ट्री रिसिभेबल र पेएबल को अमाउन्ट यो न्यू इन्भेन्ट्री न्यू रिसिभेबल न्यू अकाउन्ट पेएबल राख्नु पर्यो ल त्यो अमाउन्ट राख त कति कति आउँछ जस्तै इन्भेन्ट्री 18 लाख मल्टिप्लाई बाइ 365 अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति थियो अघि बढी सर फर्स्ट को 54.75 54.75 days सेकेन्ड को $65.7 65.7 days payable different period सर तो पेएबल को 11 लाख राख्ने हो पेएबल हो
10% इन्क्रिज भयो 10 लाख थियो 1 मिलियन थियो 33.45 आउँछ टेबलको 33.45 days अब भ्यालु राख्ने 54.75 plus 65.7 minus 33.45 is equal to $87 87 हजुर 87 days भयो भयो सर अब यसको पार्ट अर्को छ फेरि what should be the new cash conversion cycle 87 days आयो how much cash would be free up भन्यो and how would that affect pre-tax profit भन्यो profit before tax मा यसको इफेक्ट के हुन्छ if the cash conversion cycle is reduced previous part cash conversion cycle 103.42 days आयो and now the cash conversion cycle 87 days cash conversion cycle decreased to 87 days करीब कति भयो 16 days ले रिड्युस भयो क्याश कन्भर्ट हुने पिरियड डिक्रिज हुनु भनेको हाम्रो क्याश कलेक्सन र्यापिडली हुनु हो छिटो क्याश कलेक्सन हुने हो अनि हाउ मच क्याश वुड बी फ्री अफ भनेको यदि पहिला हामीले एभरेजमा 103 दिन लगाएर बल्ल पैसा उठ्ने गर्थ्यो हामीलाई कलेक्सन क्याश कन्भर्ट हुने अवधि त्यति थियो भने अहिले 87 डेजमै पैसा उठ्छ भनेपछि यति दिनको बीचमा कति छिटो पैसा आउँछ कति पैसा फ्री अप हुन्छ हाम्रो क्याश आउँछ त्यो सोधेको छ त्यो तीनवटालाई इन्भेन्ट्री रिसिभेबल र पेएबलकै आधारमा हामीले क्याश फ्री अप निकाल्नु पर्ने हुन्छ कति पैसा फ्री अप भयो भनेको हामीले कति पैसा बढी छिटो हामीले पैसा उठाउन सक्छौं यो अवस्थामा भनेको पहिलाको अवस्था भन्दा एक्जिस्टिङ पोजिसन भन्दा अहिले हामीले कति अमाउन्ट छिटो लिन सक्छौं उठाउन सक्छौं कलेक्सन गर्न सक्छौं कस्टमरबाट अथवा हामीसँग कति क्याश फ्री अप हुन्छ हामीसँग अभाइलेबल क्याश हुन्छ पहिलोमा क्याश फ्री अप निकाल्नु पर्ने क्याल्कुलेसन अफ अब यसमा चेन्ज इन इन्भेन्ट्री और इन्भेन्ट्री को आधारमा इन्भेन्ट्री बाट कति क्याश आउँछ त चेन्ज अन इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड मल्टिप्लाई बाई cost of goods sold per day cost of goods sold per day ल इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड दुईवटा अवधिको हेर त कति कति छ पहिला कति थियो इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड 60.83 days माइनस अहिले कति थियो पछिल्लो दोस्रो पटक इन्भेन्ट्री रिड्युस भएपछि 54.75
54.75 multiply by cost of goods sold per day. अघि cost of goods sold कति आएको थियो? cost of goods sold त एउटै हो हैन? 12 million 12 million लाई 365 ले डिवाइड गरे त 12 million divided by 365 32,876. 32,876.71 .71. is equal to rupees 1,99,890. 1,99,800 90.39. 39 इन्भेन्ट्री में भयो अब रिसिभेबल में रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड कति थियो पहिला 73 माइनस अहिले न्यू कति आएको थियो 65.7 65.7 multiply by sales per day million sales कति थियो 15 million 15 million divided by 365 41,095 अब यो राखेर भ्यालु निकाल त यसमा 2,99,589. rupees 2,99,000 99,589. 89.03 03. now receivable payable payable deferral period अब इन्भेन्ट्री र रिसिभेबल छिटो कलेक्सन भएको राम्रो पेएबल ढिलो तिरेको राम्रो हो पेएबल को हकमा अहिलेको एक्जिस्टिङ पेएबल कति थियो कतिले घट्यो यो घटाउन जति घटाउन सक्यो बढाउन सक्यो पेएबल त्यति राम्रो हुन्छ रिसिभेबल र इन्भेन्ट्री को पिरियडलाई हामीले छोटो गराउन सक्यौं त्यसलाई रिड्युस गर्न सक्यौं भने क्याश कलेक्सन छिटो हुन्छ पेएबल डिफरेन्ट पिरियड अहिलेको कति थियो 30.41 पहिलाको 33 करेन्ट 33.45 33.45 माइनस सुरुमा कति थियो 30.41 मल्टिप्लाई बाइ यो पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे इज इक्वल टु रुपीज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे अघि इन्भेन्ट्रीमा आएको छ त्योसँग अब यसको डिफरेन्सलाई मल्टिप्लाई गरौँ सर हजुर
त्यो रिसिभेबल निकाल्दाखेरि सेल्स पर डे राख्नु भएको छ नि जुन त्यसमा सेल्सको डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने कि कुन भ्यालु राख्ने भन्नुभएको सेल्स त एउटै त छ त 15 मिलियन त्यही 15 मिलियनले हो नि मल्टिप्लाई गर्ने पर डे भनेपछि त एक दिनमा लानु पर्यो नि त्यो एनुअल सेल्स हो ए 365 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 99,945 टेबलको हजुर 99,400 99,945 945.19 19 अब टोटल क्याश फ्री अफ is equal to inventory मा 1,99,890.39 प्लस रिसिभेबल जोड्नु पर्यो 2,99,589.03 माइनस पेएबल घटाउनु पर्यो 99.945.19 is equal to rupees 3,99,000 3,99,000 534 34.23 एक्चुअली फिर टोटल गरेर त यसैको टोटल क्याश फ्री हो त्यो रिसिभेबलमा बिग्रिया होला जस्तो लाग्यो मलाई रिसिभेबल फेरि निकाल्नु सर तर 3 लाख आउँछ कि रिसिभेबलमा 3 लाख आउँछ 3 लाख आउँछ त्यहाँ रिसिभेबल एक्ज्याक्टली 3 लाख मेरो नि 3 लाख आएको थियो आथ्यो हैन कि आउँछ कि के छ भन्नु आउँछ नै 3 लाखै आउँछ कि त्यो गर्दा एकचोटि अझै ट्राई गर त क्याल्कुलेटर के आउँछ सर कतिचोटि हालिसकेँ मैले भन्नुपर्छ नि त पहिले त्यो ल अब कति भयो एक्ज्याक्ट 3,79,000 कति भयो मेरो एक्ज्याक्ट 3 लाख त आएन नि त कति लाग्यो त 2,99,000 something त्यस्तै आयो 945.20 3,99,945.20 3,99,945.20 हजुर ल टोटल क्याश फ्री अफ भयो अब यसको पछाडि अझै एउटा पार्ट छ हाउ वुड दैट एफेक्ट प्री ट्याक्स प्रॉफिट प्री ट्याक्स प्रॉफिट के हुन्छ त भन्दा क्याश छिटो कलेक्सन भएपछि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 8% हामी छिटो बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्न सक्छौं यो पैसा पहिलाको भन्दा 3,79,945 करिब 4 लाख रुपैयाँ हामीसँग छिटो पैसा उठ्छ त्यो पैसालाई 8% ब्याजमा मात्रै बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्यो भने पनि त्यो ब्याजको पैसाले हाम्रो नाफा चाहिँ बढ्न जान्छ इन्क्रिज इन प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो अब increase in profit is equal to
total cash free of multiply by interest rate. $3,99,945.20 multiplied by 0.08 is equal to rupees. $31,000 995.61. 31,995 हजुर 95.61 61 यसले 32,000 दिएको छ एन्सरमा जुन 3,90,945 लाई अबाउट 4 लाख मान्यो भने 4 लाखको 8% दरले 32,000 हुन जान्छ त्यसले राउन्डिङ फिगरमा लगेको हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु जति आउँछ त्यति नै राख्दा राम्रो हुन्छ ल क्वेशन नम्बर 1 सकियो बल्ल ल यो क्वेशन नम्बर 1 मा सोध्नु पर्ने केही छ भयो मेटाइदिउँ अब अर्को हेर क्वेशन नम्बर 2 Lumber Lumber company has sales of 10 million. Sales rupees 10 million per year, all on credit term, calling for payment within 30 days. Credit term for 30 days. Company allowed to customer 30 days credit period. उधारो 30 दिनको लागि उले उधारो दिन्छ and its account receivable are 2 million. Account receivable is equal to rupees 2 million. What is Lumber's DSO? Days sales outstanding is equal to what? Now DSO is equal to receivable multiply by 365 or 60 divide by sales, credit sales, all sales credit भनेको छ ल भ्यालु निकाल्नु receivable 2 million multiply by 365 divide by sales 10 million is equal to rupees days भयो receivable DSO $73 days आयो 73 days Lumber's DSO आयो what would it be if all customer paid on time
and how much capital would be released if Lamar could take action that led to on-time payment? If the customer paid their bill on time, it means the company provides them 30 days to pay their bill. If all the customer pay the receivable pay their bill within 30 days, how much capital would be released? अब यहाँ capital भने पनि अहिले कति छ? कस्टमरले 73 डेमा पैसा तिर्छ. क्रेडिट सेलको 73 डेमा पैसा आउँछ. कम्पनीले दिएको त 30 दिनको सुविधा हो. यदि सबै कस्टमरले 30 डे भित्र अन टाइम भनेको यहाँ हाम्रो टाइम कति हो? 30 डेज हो. जति उसले क्रेडिट पिरियड दिएको हुन्छ 30 डे भित्र तिर्यो भने त पैसा त छिटो उठ्छ नि त. कति क्याश रिलिज हुन्छ, कति क्याश फ्री हुन्छ भनेको. फ्री अफ क्याश जुन अघि हामीले टोटलबाट हेरेका थियौँ, इन्भेन्ट्री, रिसिभेबल, पेएबल तीनटालाई मिलाएर टोटल क्याश फ्री अफ हेर्यौँ भने अब यसमा इन टर्म्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल द एमाउन्ट अफ क्याश फ्री अफ इन टर्म्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल वानले रिसिभेबलको हिसाबले कति पैसा आउँछ त? अघि हामीले तीनवटा रिसिभेबलको कति, पेएबल कति, इन्भेन्ट्रीको कति, अनि तीनटालाई हामीले दुईटा जोडेर एउटा पेएबल घटाएर अनि टोटल फ्री अफ क्याश भनेर निकालेको थियौँ भने अब एकाउन्ट रिसिभेबलको हिसाबले कति पैसा हाम्रो छिटो उठ्छ भने हो. अब इन टाइममा जाने भनेपछि अगेन DSO इज इक्वल टु रिसिभेबल मल्टिप्लाई बाई 365 डिभाइड बाई सेल्स. DSO 30 डे राख्नु पर्यो. यदि इन टाइममा कस्टमरले पैसा तिर्छ भने रिसिभेबल कति होला भनेको. अब रिसिभेबल निकाल्नु पर्ने. मल्टिप्लाई बाई 365, सेल्स छ 10 मिलियन. ल यसबाट रिसिभेबलको भ्यालु निकाल त. कति आउँछ रिसिभेबल? कति आयो रिसिभेबल? 8,21,000. 8,21,000. 970. 917. 0.80. 17. Point 80. 81 लेख्नु हुन्छ सर. 81. अब यसमा क्याश फ्री अफ कति हुन्छ त? फ्री अफ निकाल्नु पर्यो. जस्तै अब यहाँ हामीले हेर्नु पर्यो के त, यदि कस्टमरले 73 डेमा बल्ल तिर्यो भने त्यति बेला हाम्रो उठ्नुपर्ने पैसा कति हुन्छ? 20 लाख हुन्छ. 2 मिलियन. 2 मिलियन हाम्रो उठ्नुपर्ने पैसा छ. कम्पनीको उधारो बिक्री गरेको पैसा उठाउन बाँकी छ, रिसिभेबल छ. त्यो कति बेला हुन्छ भन्दा जति बेला 73 दिनमा बल्ल उसले पैसा तिर्छ. तर कम्पनीले कलेक्सन पोलिसीलाई टाइट गर्यो. उसले 30 डे भित्रमा तिर्नलाई सबैलाई यो टाइट गर्यो, जसले गर्दा यदि उसले 30 दिन भित्रमै पैसा उधारको पैसा तिर्ने हो भने हाम्रो उठ्नुपर्ने पैसा जम्मा 8,21,917 हुन्छ. अब 20 लाख रुपियाँ रिसिभेबल भएको ठाउँमा रिसिभेबल डिक्रिज टु 8,21,917. डिफरेन्स बिट्विन दिज टु
amounts is known as the cash free up. कति क्याश फ्री अप भयो भनेको कति क्याश कलेक्सन भयो त भनेको फ्री अप निकाल्नु पर्दा हामीसँग यो 73 दिनमा पैसा उठ्दा 20 लाख रुपैयाँ हाम्रो उठ्नु पर्ने पैसा थियो तर 30 डेमा हामीले इन टाइम पैसा तिर्नलाई हामीले कस्टमरलाई ताकेता गर्यौं र सबै कस्टमरले अल द कस्टमर पेड देयर बिल अन टाइम भनेछ टाइममा तिर्यो भने उठ्नुपर्ने पैसा जम्मा 8,21,917.81 मात्रै हुन्छ भने फ्री अफ क्याश फ्री कति हुन्छ अथवा क्याश कलेक्सन हाम्रो छिटो पैसा कति उठ्छ यसको डिफरेन्स मान्नु त 11 लाख 78,000 rupees 11,78,082 82 082.19 19 ल यति क्याश फ्री अप हुन्छ फ्री हुन्छ अथवा क्याश छिटो कलेक्सन हुन्छ भयो ल क्वेशन 2 यति नै हो ल अब 3 हेर Joko Corporation has an inventory conversion period 75 days. Inventory conversion period 75 days. Average collection period 30. Average collection period भन्नुरा receivable conversion period is equal to 38 days. Payable deferral period 30 days. Payable deferral period is equal to 30 days. What is the length of cash conversion cycle? A. Cash conversion cycle is equal to inventory conversion period plus receivable conversion period minus payable deferral period is equal to 75 plus 38 minus 30 is equal to cash conversion cycle. कति भयो 83 83 days. Next question B. गरेछु त्यही भन्नु If Joko's annual sales are 34,21,875 sales rupees 34,21,875 sir. All sales are on credit. What is the investment in account receivable? We have to calculate the amount of receivable. Receivable निकाल्नको लागि receivable conversion period is equal to receivable multiplied by 365 divided by sales. Receivable conversion period 38 days. Receivable, we have to determine the value of receivable multiplied by 365 divided by sales 34,21,875. Receivable is equal to rupees la value निकाल्नु receivable को
3,56,250. 3,56,250 50. receivable. And last of this question, third, how many time per year does Joko turnover its inventory? और इन्वेंट्री टर्नओभर निकाला भन्यो इन्वेंट्री टर्नओभरलाई इन्वेंट्री कन्भर्सन पिरियडको एउटा फर्मुला छ त्यो तीनवटा फर्मुला मध्ये तिमीले त्यहाँ हेर्यौ भने इन्वेंट्री कन्भर्सन पिरियड इज इक्वल टु डेज इन अ इयर 365 डिवाइड बाइ इन्वेंट्री टर्नओभर इन्वेंट्री कन्भर्सन पिरियड 75 is equal to 365 divided by inventory turnover. अब यसबाट इन्वेंट्री टर्नओभर is equal to 365 divided by 75. 4.86. 4.86 times. 7. टर्नओभर भनेको टाइम्स हो